салом алейкум. Мухтарам намояндагони васоити ахбори мо субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Якояки шумо хайромақдам ба вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯем. ва чун ҳамешагӣ ман ба таври хеле фишурда оид ба натиҷаҳои фаъолият дар муносибаи якуми соли 2023 маслани шумо мерасонем ва баъдан ба саволу ҷавоб мегузарем. ба ҳамин тарз ризо ҳастед? ташаккур. бори дигар ҳамаи шуморо ба нишасти матбуотӣ оид ба натиҷаҳои фаъолият дар муносибаи якуми соли 2023 вазорати фарҳанг хайромақдам мегӯям. ҳамзамон мехоҳам ба таври бисёр мухтасар фишурда аз самтҳо ва натиҷаҳои фаъолияти вазорат дар 6 моҳи соли равон ба маълумоти шумо расонем. вазорати фарҳанг дар нимсолаи якуми соли 2023 барои амалисозии сиёсати фарҳангии кишвар ва ташаккули фазои ягонаи фарҳангӣ фаъолияти худро равона намуда, дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, нуқтаҳои даҳдори паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро дастури кори худ қарор дод. аз аввали сол муассисаҳои театрию консертӣ дар баргузории ҷашнҳои сисолагии қувваҳои мусаллаҳии ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи модар, рӯзи матбуоти тоҷик, иди байналмилалии Наврӯз, иди ваҳдат ва барномаҳои дигари фарҳангӣ бахшида ба ташрифи меҳмонони оилахон фаъолона ширкат намуданд, ки дар маҷмӯъ зиёда аз 100 чорабиниро ташкил дод. яке аз самтҳои муҳим ва яке аз чорабиниҳои муҳими фарҳангӣ, ки боиси ифтихори таҳли фарҳанг аст, ин бори нахуст дар таърифи мавҷудияти созмони милалии муттаҳид дар қароргоҳи ин созмони бонуфузи байналмилалӣ доир гардидани чорабинии махсуси фарҳангӣ об ва Наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар ба ҳисоб меравад, ки дар он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шоҳи Нидерланд, муовини муошии кулли созмони милали муттаҳид ва дигар меҳмонони волимақом иштирок намуданд. вазорат дар асоси нақшаҳои чорабинии ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри бошукӯҳу хотирмон таҷлил намудани Наврӯзи байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Суд шоми 30 март дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон шаҳри Хуҷанд барномаи пуршукӯҳи театри номидашударо ба маърази тамошо гузоштанд. дар давраи ҳисоботӣ дар театрҳои касбии кишвар 24 асари навсаҳнавӣ гардид. аз ин шумора дар театрҳои пойтахт 8 намоиш ва дар театрҳои музофотӣ 16 намоиш рӯи саҳна омад. аз 27 то 4 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касби Парасту 2023 ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар ин ҷашнвора 18 театри касбӣ ширкат варзида намоишҳои беҳтарини таи 2 соли охир таҳия гардидаи худро пешниҳод намуданд. дар мавриди сафарҳои хориҷии ҳунармандони тоҷик бояд зикр намоям, ки дар нимсола ҳайати эҷодии театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский дар 25-умин фестивали байналмилалии театрҳои русӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия ва фестивали якуми байналмилалии санъатии театрии Евразия дар шаҳри Тошкенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ансамбли давлатии хизматнишондодаи рақсии Лола дар ҷашни 110-солагии устоди рақси Ӯзбекистон Мукаррам Дурғунбоева дар шаҳри Тошкент ва фестивали байналмилалии рақс ва фолклори Аваза дар Туркменистон ширкат варзиданд. аз натиҷаи фаъолияти шашмоҳаи вазорат ва қабл аз оне ки мо ба саволу ҷавоб гузарем, ман барои шумо иштирокдоронро бори як бор дигар маърифӣ мекунам. Намедонам чеҳраҳо ва симоҳо барои шумо шинос ҳастанд. Елена Ботинкова, информационное агентство «Хуват». Хотелось бы узнать, какие важные международные события будут происходить
в полгода. Да, в следующие 6 месяцев. Можете сказать? برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان در نظر داشته شده است. بعداً در ماه سپتامبر چهاربینی یعنی که نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی در نظر داشته شده است که یک برنامه فرهنگی شامل دوستی در کاخ ایوان برگزار می‌گردد. این مناقشه گرفته شده است و همزمان روزهای فرهنگی همه شما اطلاع دارید که جمهوری فدراسیون روسیه نظر می‌خواهد در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. همزمان برگزاری روزهای فرهنگی جمهوری بلاروس در جمهوری تاجیکستان در نظر است و ماه اکتبر سال روان فستیوال بین المللی چولاری خیال تئاترهای گفته در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. محترم وزیر، من یک سوال داشتم که امروز به مشاهده می‌رسد که تئاتر ما تماشاگر کم دارد. خب یگان نقشه هست، یگان چوراندیشی هست در این مسئله، یگان تصمیم است که یگان در دوره کدام یک سندی می‌آید حقوقی ها که یگان برنامه دولتی رشد ساحت تامین کرده شود. باید همه ما کار کنیم. پیش از آنی که البته این وظیفه اساسی مسئولان وزارت است، مؤسسه های تئاتری هست، لیکن یک چیز است. مدامی که امروز اهل ایجاد، اهل فرهنگ شبانه روزی کاربری میکنن، کار میکنن، نمایشنامه‌هایی که به صحنه میگذارن. ما در اینجا خیلی نبودیم که در خودی 6 ماه سال جاری اگر اشتباه نکنم 24 نمایشنامه‌ها آماده شده و به صحنه گذاشته شده. خب شما نماینده از تلویزیون سفینه هستید، ما با یک احترام، با یک مهربانی از شما نسبتش میکنیم که در ترغیب و تشویق ساحه فرهنگ ما کوشش نمایید. من خیلی کردنی هستم که شما خوب در این باره اطلاع دارید. چهاربینی‌های زیاده در سمت مؤسسه‌های تئاتری برگزار شده ایستادن. من با دیگر به توجه شما میرسانم که همین سال فستیوال آزمون جمهوری تئاترهای کسبی فرستو 2023 برگزار گردید که در این جشنواره 18 تئاتر کسبی شرکت ورزیدند. در رفت جشنواره دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا توسان‌زاده نیز اشتراک نمودند و من بار دیگر به سهم شما و اطلاع شما میرسانم که امروز از جانب کارگردان‌ها البته ما باید خیلی کنیم که کارگردان‌های جوان را ما جلب کرده‌ایم در مؤسسه‌های تئاتری. کارگردان‌های جوان امروز فعالیت نموده ایستادند و تئاتر دولتی درامایی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی برای نمایش مستر و مارگاریت از روی اثر میخائیل بولگاکوف در شهر در تهیه خورشید مصطفی سزاوار شاه جایزه گردید. تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی برای نمایش کار ابر سفید چنگیزخان از روی قصه چنگیز احمد در تهیه سلطان عثمان سزاوار جای اول. اینم یکی از کارگردان‌های جوان. تئاتر موسیقی موسیقی به نام عطار محمد جان شهر باختر برای نمایش زال و رودالبه از روی اثر ابوالقاسم فردوسی در تهیه بهرام قربانزاده سزاوار جای دوم. تئاتر موسیقی موسیقی به نام مهربان نظری شهری فروغ برای نمایش سودای میشل فورد در تهیه امید فوزی. اینها هم یکی از کارگردان‌های جوان هستند که به صحنه گذاشته شدند و سزاوار جای سیوم گردیدند. به اطلاع شما رسانیده می شود که امروز از جانب مسئولان ساحه جهت دعوت متخصصان از خارج کشور برای باز هم بهتر و خوبتر برای ماندن فعالیت مؤسسه‌های تئاتری کوشش‌های زیادی را به خرج داده ایستادند و برای مثال من تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی
و شما آورده میتوانند که در همکاری با کشورهای خارجی جهت جلب متخصصان و به این وسیله برای بلند برداشتن سطح کسبی هنرپیشگان تئاتر تدبیرجویی نموده ایستادند. تخت سنگین برای در ناحیه شهر توست. آیا وضع آمدشون هست؟ یکون کار کردش هست؟ یکون بهبودی هست؟ آیا نمیشه که همین ژورنالیست ها رو یک تشکیل کنیم بوده 4 تا تماشا کرده یک چی نوشته بیایم؟ برای برگزاری چهاربینی ها نقشه چهاربینی ها تهیه شده برای تجلیل 2500 سالگی شهرستان تخت سنگین و حکومت جمهوری تاجیکستان ارسال گردید و در این نقشه چهاربینی زیاده از 20 بند تهیه شده است و تا آخر سال 2023 این بندها یعنی که عملی می شوند. این زمان کارها در شهرستان یا در یادگاری تاریخی تخت سنگین رفته ایستادند از جانب اتحادیه استیصالی ترمیم و برقرارسازی یادگاری‌های تاریخی ما کاربری کرده ایستاده‌ایم و وزارت تصمیم گرفته است که برای بالاپوش نمودن این موضع یا این یادگاری تاریخی که برای بعداً از بین رفتنش در برف و باران‌ها آسیب نبیند کارهای نظررس را ما به انجام رسانیده ایستاده‌ایم و ما کوشش میکنیم این پیشنهاد شما را بین‌آور میگیریم. محترم شریف‌زاده سرپرست ساغر است. در روزهای نزدیک اگر این امکانیت را نداشته باشیم ما میتوانیم در ماه اوگوست یک میشه خوب میشه چی میگن اکسکورسیا یا یک سیاحی داخلی را تشکیل میکنیم که این بهترین اقدام است. تشکر زیاد زنده باشه. ما این کار را انجام میگیریم. مجبور مدیر هستم اداره تحلیل رادیو تلویزیون در سوال ولی امروز چیزی که به نظر میاد بیاد در اکثر دولت‌ها این رقص رقص مرد اعظم خیلی فرق میکنه و متاسفانه امروز در جمهوری تاجیکستان عموما رقص مردانه وجود ندارد. اکثر مردم در دانشکده دولتی فرمان تاجیکستان خرگرافت می‌آموزند لیکن متاسفانه رقص زن و مرد یکی است. هم مردها همچون مثل زن با بونوز و کرشمه یکون فرقی نیست یعنی که همون مرد از حرکت مردانه رقص میکنه. همین ممکن است که یک رقص مردانه تشکیل شود. چون این خیلی مهم است برای فیلم حقیقتی در هر یک دولت رقص مردانه اولیده بود باشه. و من بزرگ میکنم که البته رقص مردانه وجود داشت و هست و خواهد که باقی میمونه. برای اینکه ما گفته نمیتونیم که رقص مردانه در تاجیکستان عزیزی ما نیست. نمی‌آموزند هست. می‌آموزند هم. اگر شما درک داشته باشید بهترین رقص‌های مردانه خب ما دیده میتوانیم در منطقه بدخشان ما میتوانیم دیدن در ولایت ختلان خب در ولایت سوق هم هست ولی که امروز که شما خیلی درست کرده بیشتر رقص‌های زنانه اجرا می شود لیکن این معنای آن را ندارد که در مکتب‌های عالی کسبی یا میانه کسبی ما و این سمت توجه یا دقت خاصه داده نمی شود. در اینجا محترم رکتورها هستند و در من برای پورا کردن پاسخ شما سخن را با کمال احترام و رکتوری دانشکده فرهنگ و صنعتی برای نظارت رسانیده می‌کنم. استاد عزیز شما نشسته محمد نشسته در فیسبوک هم یک نفر با من سوال نوشتن در این مورد راضی ما با ارزش ایشان راضی نیستیم چونکه در بدونیم که در پیرامون ما هم خلیل خرگرافی هست هم در دانشکده ما کافه خرگرافی هست اینجا اصولی بسیار با تجربه و شاگردان تعلیم میدیم و در سالهای پیشتر شماره جوانانی که در این کافه میکنند زیاد بودن سالهای خود سخن کمال ولی اون نفرهایی که هم در شعبه روزانه و هم در شعبه فاصله‌ای جوانانی که تحصیل میکنند جوان مردانی که خصوص خرگرافی رقص می‌آموزند
در چورابینایی که در دانشگاه انجام می‌گردد در اجرای رقص‌های مردم بسیار ممتاز هستند. مثلا 2 نفر از جوانان مورد نامشان ورقا و امام‌بردی 2 نفر جوان بدرشان هستند. دویم در تمام چورابینی چی سطح دانشگاه چی جمهوری شرکت می‌کنند حتما اون رقص‌های مردمی چی بدرشی باشه چی مثلا خطرونی باشه بسیار خوب اجرا می‌کنند. و در اونجا استادان با تجربه مثلا اسکندر مظفر که کپتر هستن با همراه شمسین کریم با چند نفر استادان دیگر که دست می‌دهند و همین جوانان این رقص رو می‌آموزند و حتی چند نفر جوان ما ختم کردن و در انساب‌های دیگر هم فعالیت می‌کنند. فکر می‌کنم که این کس یک مثال آوردن از همون کنسرتی جمهوری ادبی ارزشی آماده بودن که در دسته خیلی رقص کردن مثال آوردن که اینا مثلا در میناشون شمشیر می‌بندن به مثال طرزی رقصان لیکن شرط نیست که ما مثال در رقصی جوان مردم مثال در میناشون شمشیر و کار دیگر چی باشد لیکن رقصی مردانه و ما گفته می‌شود در چورابینی کمتر این صورت دیدن مشاهده کرده ایم یا خیلی نفر نوعی اما نفری که برادر شما رقص زنان رقصشون شبیه باشه لیکن بطور عمومی در دانشگاه بسیار خوب تعلیم می‌گیرند. استاد اگر خطا نکنم همون درس‌ها بهتر بچه‌ها یک درس داده می‌شود. نه درست که همون علاوه مثلا درس شما برای گروه میگن که این خیال وافی ضرورت نیست چون که در رقص بچه‌ها درس می‌گیرن استادای مرد راست می‌کنن استادای زنانه که می‌تونن که در اجرایی رو بگیرن. اکنون ما جدا کرده نمیتونیم که ما دولت دموکراتی حقوق بنیاد آزاد هستیم. اکنون ما من کردن نمیتونیم که بچه‌ها و دختر بچه‌ها البته هستن. ما میگیم رقص‌های گروهی هستن، رقص‌های مردانه و زنانه هستن. باز تکرار میکنم که درس‌های انفرادی گذراندن شما مشاهده کرده ایستاده اشاره کردن تو میسیدی و جوانان درسی عمومی هم گروهی درس میگذارن هر یک استاد با درس انفرادی دارن هر یک از دانشجو در گروه ما خیلی کردیم استادی عزیز اما علاوه بر تمرین میشن و این زمان طریقی وسایل اخباری ما همه شما خوبی دارید که آزمون تلویزیونی اندرین رفته ایستاده است و یک بخش رقصی مردانه است و در همونجا رقص‌های مردانه همه منطقه‌های تاجیکستانی عزیز ما از جانب هوسکاران پیشکش شده نمی‌شود. حاضر می‌گوید که در دوره حساباتی در نتیجه کارهای حفریاتی و کارهای نامیناسیونی در از حدود یادگاری‌های تاریخی چقدر نگاره‌های تاریخی که بازگو کننده از تاریخ و تمدن ملت کهن بنیادی تاجیک است بازیافت و به آثارخانه‌های مملکت پیشنهاد گردیدند. نگاره‌هایی که تا امروز بازیافت کردن خیلی نگاره‌های نادر می‌مانند. مثلا در روند کارهای حفریاتی ما اشتراک داریم با وجود اینکه از حسابات یا سند رو دسترس نکردیم. مثلا از شهر پنجکن شاید الکی محترم روزنامه‌نگاران اطلاع داشته باشند که خم‌های نادری در اونجا پیدا گردید که یک تاریخ نو رو با ما یک صحیفه نوی تاریخ رو با ما یعنی بازگو کرد. این چنین کتیبه‌های روی سنگی که مثلا به واسطه با اشتراک کارشناسان وزارت فرهنگ و متخصصان یونسکو در ناحیه اشت تصویرهای روی سنگی که در آنجا بودن با ما میسر گردید. اینها یک بازیافت‌های خیلی نادر میباشد. با همین طریق نگاره‌های تاریخی در حدود جمهوری خیلی زیاد است. همزمان در این رابطه یک مراجعت دیگر با وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان صورت گرفت که ما ماهای مارت اپریل هیئت متخصصان و عالمان وزارت فرهنگ و اکادمی ملی علوم تاجیکستان را سفربر کردیم و از حدود یادگاری تورغای تپه شهر تورسونزاده نزدیک 300 عدد نگاره و بازیافتا یعنی پیدا گردید و البته همه اون نادر هم نباشه، مثلا مجمر یا اینکه دیگر جزءهایی که از آنجا پیدا گردیدن نگاره‌های و بازیافت‌های نادر میباشند. همزمان در حدود یادگاری مذکور دیوارهای پیدا گردید که نشان از یعنی شهری طبق خلاصه پیشکی باستانشناسان
нишон ё гувоҳӣ аз пайдо гардидани шаҳри таърихӣ дар он ҳудуд мебошад ки албатта инҳо дар нақшаҳои ояндаи ҳам вазорати фарҳанг ҳам академияи миллии илмҳои торикистони яъне муштарак пешбинӣ мегарданд ва дар сурати даст имконият фароҳам овардан боз таҳқиқотҳои бештар мешавад. маълум шуд ки баъзе аз муассисаҳои фарҳангӣ дар хоса дар навои кишвар давоми солҳои охир 20 намедонам 30 соли охир фурӯхта шуданд, махсусан муассисаҳои клубӣ. мо медонем ки ин муассисаҳо мероси замони шӯравианд, аммо баъди пошхӯрдани иттиҳоди шӯравӣ аз байн нарафтанд, фаъолияташон қатъ нашуд, ҳоло ҳам дар рӯйхати муассисаҳои фарҳангии вазорати фарҳанг шомиланд. خب سوال من این است که آیا وزارت نسبت نفرانی که همین مؤسسه رو فروختن یگان چوراندیشی کرده است یا نه و عموما اگر فروخته شوند همین مبلغ باید به کسایی کی رود؟ رئیس ناحیه، بودجه یا که من نمیدونم رئیس جمهور؟ صحبت داشتیم مختلفی که در مورد خرید و فروش مؤسسه فرهنگی یگان مثلا اساسی واقعی نیست. من مثل شما هم اشتباه نکردید که در تمام ناحیه مثال یگان مؤسسه بودم و در مجموع فهمیدم. لیکن من شما به یک چیز اول پیشکی فهمیدم که اصلا خودی کلمه کلوب امروز با فرهنگ ملی توجی موافقت نمیکنه. چرا که از درون شوروی که مونده است اون دوره کلوب های هوسکوری و نمیدونم چی میگفتن. لیکن چرا که محترم وزیر قید کردن اکثریت این کلوب هایی که امروز در دهات وجود دارند همه تعمیر طلب هستند، صدموی هستند و مهم اون که با یک یا دو واحد کاری همون دوی پورا نیست، ممکن یکیم واحد کاری فعالیت دارند اکثریت این کلوب ها با همین مقدار. شما تصور کنید که مثلا در یک مثال در یک ناحیه 10 جماعت هست، 10 کلوب دارند با یک واحد کاری فعالیت میکنند. چقدر برای یک واحد کاری یک نفر تمام جماعت مثلا اهالی جماعت مثلا 10,000 نفر باشد فرا گرفته تواند با مثلا چورابینی فرهنگی و فراغتی. و همین ولی ما سال گذشته تجربه کردیم در ناحیه رودکی و ناحیه که همشهر و شهر دوشنبه است. در ناحیه رودکی با تصمیم خود مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یعنی چقدر که معلم عزیز گفتن تمام مؤسسات فرهنگی در هویت یا که در توازن مقامات داخل دارد با تصمیم مقامات اجرایی الان 10 کلوب جماعت‌هایی که در ناحیه رودکی یکچند جماعت‌هایی که دارد کلوب‌های دهات یعنی که واحدهای کاری خود کلوب‌ها نیست واحدهای کاری الان کلوب‌های دهات برهم داده شده در مرکز ناحیه فیلارمون خلقی تشکیل کرده شد با 36 واحد کاری که این الان یک فیلارمونیا البته میتواند تمام همون جماعت‌های ناحیه رو هر هفته با چورابینی‌های فرهنگی و معرفتی و اطلاعاتی و فراغتی تامین نماید. همچون از رادیوی فرهنگ یک سوال دارم دایر به جریان آزمون‌های جمهوری و به واسطه آزمون تلویزیونی اندلب معلومات می‌دهد. خب تشکر ادامه دارد و پیش از آنی که بر سوال شما پاسخ دهم می‌خواستم یک اطلاع و همه شما رسانم که اوید به برگزاری آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من که با مبلغ گذاری 3,750,000 سومانی برای برگزاری این فستیوال آزمون از جانب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بواسطه رهبریت این مملکت برای برگزاری آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من جدا شده است. در دوره یکم آزمون 4,442 نفر داوطلب اشتراک نمودند که از این مقدار 2,078 نفر در دور دوم خط گرفتند و تحلیل‌های جنبست دور یکم نشان می‌دهند که اشتراک داوطلبان نسبت به همین دوره سال گذشته 1,068 نفر زیاد است و باید تذکر کنیم و شما خودتان خوب اطلاع دارید که در نظامنامه آزمون دو نامیناسیون یعنی نامیناسیون صنعتی تصویری و دیزاین وارد گردیده است و من فکر میکنم که تا جنبستی آزمون هواداران یا خواهشمندانی که میتوانند در آزمون ها اشتراک کنند
و از جانب حکمان بهای سزاوار میگیرند و در آزمون جنبست جمهوریوی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه نیز اشتراک میکنند. وابسته به برگزاری آزمون تلویزیونی اندری من چون اطلاع میدم که عین حال در همه شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌ها برگزاری این آزمون ادامه دارد و آخر ماه اوگوست نیمه اول وای میکنیم با در نظر داشتی بعضی چاره‌بینی‌های سطحی جمهوریوی و بین المللی ما میتوانیم در آخر ماه اوگوست آزمون تلویزیونی اندلی را جنبست میکنیم و من گفتنی هستم که این روند این آزمون خیلی خوب در شهر و ناحیه‌ها ادامه دارد. ولی یک چیز رو از شما خبرنگاران عزیز، همکاران عزیز خواهش میکنم که در رفت انعکاس این آزمون‌ها به ما کمک کنید برای عامه خلق و ذهن همگان رسانیده شود و عین حال بعضی مشکل‌ها از جانب پخش رفت این آزمون به میان آمده ایستادن از جانب وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان نقشه برگزاری آزمون تلویزیونی اندلی تصدیق و به تمام شهر و ولایت‌ها این جدول یعنی که رسانیده شد ولی متاسفانه از جانب خب بعضی خبرنگارای منطقوی خب به مقبول گرفته نمی شود و خود هنرمندان حتی خود اشتراکداران و وزارت زنگ میزنند اظهار کم نگرانی میکنند که ما چاره‌بینی رو برگزار کردیم ولی متاسفانه از یگان شبکه‌های تلویزیونی ما رو به نظر نگرفتند. یعنی اشتراکداران که به واسطه هوسکاران هستند آنها همه میخواهند که طریق تلویزیون آنها رو نشان کنند. یگان نفر ممکن پسرش یا دخترش یا پدرش یا خواهرش در این آزمون اشتراک میکنند و همه میخواهند که خودشان رو طریق تلویزیون بینند. خب باز بعضی افتخار میکنند و من فکر میکنم که آزمون تلویزیونی اندرب نیست در سطح خیلی خوب جنبست می شود با خیلی بازار ایسا نمودیم و من فکر میکنم که آنها نیست به این آزمون جلب می شود و برگزار میکنم. شما نمی‌افتد که چقدر این مبلغ در ساحه فرهنگ جدا می شود و چقدر این در ساحه ورزش اگر در علایدگی می گفته. و سوال دوم این است که در 6 ماه سال روان اگه وزارت یکم گرانت یا که قرض از سازمان‌های بین‌المللی گرفت و اگر هر چقدر است همچنین در مورد نمایش بین‌المللی اگر خدمت من باید بین‌المللی باشد کتاب دوشنبه که سه ماه سپتامبر برگزار می‌شود که شما هم در این باره بیشتر معلومات می‌دهید. در سمت وزارت فرهنگ در سال 2023 برای وزارت فرهنگ مبلغ‌های پیش بینی گردیده 154 میلیون 200 هزار تومان یعنی که مطرح شده است جدا شده است و اینها در سمت‌های یا در بخش‌های مختلف تقسیم کرده می‌شوند. پیش از همه بر مؤسسه‌های فرهنگی برای ساختمان اساسی، برای مؤسسه‌های تعلیمی، برای چاره‌بینی‌های مرکزانیده شده، برای مؤسسه‌های علمی، برای برنامه‌های صحابی همین مبلغ جدا می‌گردد. جمهوری تاجیکستان درباره گرانت یا لایحه‌ای که برای خرید دستگاه‌های تکنیکی و کاری و لایحه سازشنامه درباره همکاری فرهنگی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و یپونیا یعنی که آگنتی یپونیا اوید به همکاری‌های بین‌المللی جای کرد اوید به لایحه بهتر نمودن تجهیزات نگهداری، رقم‌کنی و استفاده بری کتاب‌های مؤسسه دولتی آگنتی ملی سازمان بین‌المللی حق‌گزاری استانداردی خانه کتاب تاجیکستان آماده گردیده است و چنان ما اطلاع داریم که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید و برای فعالیت منبعد خود طبق قانونگذاری یعنی ماده 5 قانون جمهوری تاجیکستان درباره شهرنامه‌های بین‌المللی و وزارت کارهای خارجی ارسال کرده. بعد از مبلغ را ما بعد از اونی که پورا قبول شد از جانب
نیازهای داخدار ما به سهم شما میرسانیم. من فکر میکنم مبلغ و فکرم زیاده است. از اشتباه نکنم 600,000 دلار. خب اکنون ما مسئله مبلغ گذاری که کمتر ما رسانه‌ای نمی‌کنیم برای اینکه از پورا لایحه وقتی که تصدیق شد حل خود را یافت ما می‌توانیم در شکل الکترونیکی برای شما پورا معلومات دهیم. برای اینکه مبلغ‌ها به واسطه خود جانب یعنی که شرکت یپونی مبلغ گذاری می‌شود، دستگاه‌های کاری در چیزهایی که آنها یعنی که پیشنهاد کردن از جانب خانه خودشان خریداری میکنن، خودشان میبیارن، متخصصان میچسبونن، از جانب متخصصان خب یک شاید که درس آموزشی یا با دستگاه ها کار کردن یک سمینار تشکیل می شود و با همین فعالیت آنها آغاز می شود. مبلغ گذاری فقط در صلاحیت یعنی که شرکتی که این مبلغ رو جدا می‌کنه. در بخش کتابی بین‌المللی این نمایشگاه 11 کتابی نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه است که برگزار می‌شود. روزهای 3 و 5 اکتبر سال روان و نقشه گرفته شده است و این سال ما در نظر داریم که این نمایشگاه رو در تالار در آمدگاه آثارخانه ملی تاجیکستان برگزار کنیم و مکتوب‌های رسمی هم ارسال شده است، چون که اینجا برای برگزار نمودن این چهاربین بسیار موافق میباشد. خب طوری که معلومات گفتن علاقه در سطح ارسال نامه ها کارها رفته شده است و امیدوار هستیم که در سطح بسیار بلند با اشتراک وسیع مناشران برگزار میشه. گونه که در باغچه تعلیم میگیرن با تئاتر آورده میشدن. امروز تئاتر با باغچه و با مکتب میرود و از آنها حتی از کودکی خردی 1.5 ساله نیز 20 تومان طلب کرده میشود برای تماشای تئاتر. مگر آنها از وزارت فرهنگ اجازت میگیرند وقتی که اونجا سفر میکنن در اونجا نمایش میکنن و همچنین همان مبلغ از جانب وزارت فرهنگ معین کرده شده است. با تئاتر جمع کردن باغچه‌های بچگانه یعنی که تربیت گیرندگان مکتب‌های اصلی باغچه و مکتب‌ها در این سمت وزارت فرهنگ به چه خاطر پیشتر که به تئاتر میروند و اکنون که تئاتر به نزدشون میروند، خب ما در این سمت با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کاربری کرده ایستادیم. وقتی که ما مکتوب ارسال میکنیم برای برگزاری نمایشنامه ها در این مؤسسه ها و جواب قانع کننده وقتی که نمیگیریم، کارمندای ما نمایشنامه ها رو میروند و اصلی باغچه ها و البته من فکر میکنم که بلیت فروش بلیت 10 سامانی است. رسمیش در تئاتر 10 سامانی است. برای کودکان برای کودکان باشد 5 سامانی است. برای کودکان 5 سامانی است. خب برای 20 سامانی کردن شما میتوانید با مسئولین این ساحه باغچه ها کاربری کنید. ولی از چی خاطر؟ از خاطر اونه که من فکر میکنم خب مبلغ البته 5 سامانی هم آنقدر گران نیست و 10 سامانی هم گران نیست. ما امروز اگر مقایسه کنیم برای تلفن های موبیلی خود برای دسترسی به اینترنت و شبکه های اینترنتی در یک روز ممکن تا 100 سامانی صرف میکنیم، ولی اون چیزی که فرزندان ما یک غذای معنوی گیرند 5 و 10 سامانی را باید که برای آنها دریغ نداریم، زیرا امروز وظیفه ما در نهاد کودک‌ها در نهاد نسل یعنی که جاگزین کردن البته همین نمایشنامه ها تربیوی و اخلاقی هستند. یگان نمایشنامه‌ای که یا صحنه هایی که هنرمندان به صحنه می‌گذارند بیرون از ادب و اخلاق نیستند، برعکس آنها یک ترغیب کننده ارزش‌های خوب انسانی هستند. خب حاضرین گرامی از شرکت شما سپاسگزار هستم. برای هر یک شما بلان و کامیابی ها رو خواهم است.